Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 6th lecture about the chapter statistics. This is part of a video lecture series about SSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Also, you can put your comments, suggestions, etc. about these lectures. Okay, coming to this particular lecture, in the previous lecture we have done two different methods we have studied till this moment, and those methods were to calculate mean of the grouped data. So these are the two keywords that we have to understand. What is grouped data, ungrouped data, these two things. Ungrouped data you studied in 9th standard. Grouped data means what? You are having a large large amount of values, खूप व्हॅल्यूज आहेत, 100, 150, आणि मग त्या सर्व एक लिस्ट म्हणून लिहिण्याच्या ऐवजी आपण ग्रुप्स करतो त्याचे. म्हणजे समजा मार्क्स असतील 100 पैकी, तर आपण असा विचार करतो की 0 ते 20 मध्ये किती मुलांना आहेत, 20 ते 40 मध्ये किती मुलांना आहेत, 40 ते 60, 60 ते 80, 80 ते 100, आणि मग ज्याप्रमाणे मार्क आहेत, समजा पहिल्या विद्यार्थ्याला 37 मार्क असतील तर तो 20 ते 40 या ग्रुपमध्ये येईल, 77 असतील तर तो 60 ते 80 या ग्रुपमध्ये येईल. त्याला म्हणायचं ग्रुप्ड डेटा. आणि या ग्रुप्ड डेटाच्या बाबतीत मीन कसा काढायचा, याच्या 3 मेथड्स तुम्हाला शिकायच्या आहेत. त्यातली डायरेक्ट मेथड आपण डिस्कस केली. ओके, डायरेक्ट मेथड. अँड ऑल्सो वी हॅव डिस्कस्ड व्हॉट इज कॉल्ड एज अ अश्युम्ड मीन मेथड. या 2 मेथड्स आपण आतापर्यंत डिस्कस केलेल्या आहेत, अश्युम्ड मीन मेथड. Now third method we are going to study, assumed mean method. Now the third method that we are going to study is called step deviation method. That is step deviation method. Okay. Now see, all of these methods, any method you follow, you are going to get the same answer, reach to the same answer. Here it is step deviation method. So to calculate mean. So we will try to understand what is this method. So we studied the direct method and assumed mean method to find the mean. Now we study one more method. See, it is all written in your book, which reduces the calculation still further. So what is the method in that actually? Find the values of di as usual. आपण बघा assumed mean मध्ये काय केलं, di च्या व्हॅल्यूज आपण काढल्या. It was xi minus a, where a was some assumed mean, and write in the column. Then we can find q, which is the GCD of all these di. See, this is a new issue. We have to find the value of q. What is that q? It is greatest common divisor of all the values of di's. किती i values, किती di च्या व्हॅल्यूज असतील, that depends on the data that is there with you. मग त्या ज्या काही समजा त्या 5 व्हॅल्यूज असतील, D1, D2, D3, D4 आणि D5, कसं काढणार आपण ते? x1 मायनस a विल बी D1, x2 मायनस a विल बी D2, x3 मायनस a विल बी D3, एटसेट्रा. आता ह्या 5ही DI चा आपण GCD कॅल्क्युलेट करणार, अँड वी विल कॉल इट ॲज G. ओके, अँड देन यू विल राईट UI ॲज, आपण तिथे पण UI काढत होतो, बट UI वॉज दिस di वॉज xi मायनस आहे, आणि त्या di आणि fi चा आपण प्रॉडक्ट करत होतो assumed mean मध्ये. आता इथे तसं नाहीये. UI वी हॅव टू कॅल्क्युलेट, अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर UI? इट इज di डिवायडेड बाय G. di, प्रत्येक di च्या व्हॅल्यूला आपण त्याच्या GCD ने डिवाइड करणार, म्हणजे तुम्हाला UI मिळेल. ओके, सो देन यू फाइंड ॲज युज्युअल U बार. सो फाइंड द मीन U बार. ओके, UI च्या व्हॅल्यूज मिळाल्यामुळे फाइंड U बार, विच इज मीन ऑफ UI व्हॅल्यूज. मीन U बार ऑफ ऑल UI, मीन ऑफ UI. ओके, अँड देन फायनल आन्सर विल बी x बार इज इक्वल टू assumed मीन प्लस U बार इंटू G. दिस इज द फॉर्म्युला दॅट वी हॅव टू फायनली फॉलो. बघा पुन्हा काय काय केलं आपण. ग्रुप्ड डेटा दिलेला असणार आहे तुम्हाला. प्रत्येक वेळी आपण एक अश्युम्ड मीन घेणार त्याच्यामध्ये, आणि DI ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार. DI विल बी xi मायनस कॅपिटल ए, आणि मग या सर्व ज्या DI च्या व्हॅल्यूज आहेत त्यांचा आपण ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजर घेणार G, अँड यू विल डिवाइड UI, means you will calculate UI by dividing each of these DI by G.
So that is your ui. Then by usual technique you calculate u bar, and then x bar is equal to a plus u bar into g. This is the formula. So this is the method actually. So we will use this method and now try to solve one or two problems, okay, so that all the three methods of calculating mean will be completed. Okay, so now see here, one problem is already solved by means in this book it is already solved. सी काय दिलंय बघा त्याच्यामध्ये, द अमाऊंट इन्व्हेस्टेड इन हेल्थ इन्शुरन्स बाय 100 फॅमिलीज. 100 फॅमिलीजचा डेटा दिलेला आहे की त्यांनी हेल्थ इन्शुरन्समध्ये किती अमाऊंट गुंतवली. मग 800 ते 1200 गुंतवणाऱ्या 3 फॅमिलीज आहेत बघा. अमाऊंट इन्व्हेस्टेड इन रुपीज 800 ते 1200, लक्षात आलं. त्याचे 3 फॅमिलीज आहेत. 1200 ते 1600 रुपीज गुंतवणाऱ्या 15 फॅमिलीज आहेत. 1600 ते 2000 20 फॅमिलीज आहेत. 2000 ते 2400 25 फॅमिलीज आहेत. असा हा डेटा तुम्हाला दिलेला आहे आणि यू हॅव टू कॅल्क्युलेट मीन ऑफ दिस अमाऊंट, मीन ऑफ फाइंड द मीन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स युझिंग स्टेप डेव्हिएशन मेथड. त्यांची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याचा मीन तुम्हाला काढायचा आहे. बट फॉर दिस यू हॅव नॉट टू यूज डायरेक्ट मेथड और अश्युम्ड मीन मेथड, यू हॅव टू यूज स्टेप डेव्हिएशन मेथड. सो यू विल प्रिपेअर द टेबल ॲज फॉलोज. सी टेबल आपण कसं तयार करणार याच्यामध्ये मी कालपासून तुम्हाला नेहमी सांगतोय की टेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टॅटिस्टिक्समध्ये काम करताना काय मेथड काय कॅल्क्युलेट मला करायचंय त्यानुसार मला टेबल कसं तयार करायचंय, त्याचे कॉलम्स काय असले पाहिजेत, हे आपलं काम तयार पाहिजे. मग आता इथे बघा काय कॉलम्स आहेत बघा, सेम कॉलम्स ॲज दे वेअर इन द प्रिव्हियस मेथड्स. सो फर्स्ट इट इज क्लास. ओके, व्हॉट इज क्लास? इट इज इन्शुरन्स इन रुपीज. त्याचं एक थोडक्यात वर्णन करायचं. तुम्ही कशाचे क्लास केलेत, तुम्ही काय त्याच्यासाठी आपण पॅरामीटर वापरला, तर इन्शुरन्स किती आहे. नंतर दुसरा येणार नेहमीप्रमाणे क्लास मार्क्स. सो आय विल राईट CM आणि त्याला आपण काय म्हणतो XI. मग आपण DI कॅल्क्युलेट करणार. DIचा फॉर्म्युला काय, तर इट इज XI मायनस A. त्याच्यानंतर आपण UI कॅल्क्युलेट करणार. UI हा नवीन कॉलम झाला. DI अपॉन G, वेअर G इज व्हॉट, GCD ऑफ ऑल द व्हॅल्यूज ऑफ DI. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही प्रॉडक्ट घेणार, फ्रिक्वेन्सी एक लिहिणार आपण, फ्रिक्वेन्सी FI, आणि मग शेवटी येणार कॉलम FI/UI. आय विल ओके. सो हिअर नाव यू सी द क्लास इंटरवल्स आर 800 ते 1200 हा पहिला क्लास इंटरवल आहे. दुसरा आहे 1200 ते 1600. तिसरा आहे 1600 ते 2000. मग आहे 2000 ते 2400. मग आहे 2400 ते 2800. मग आहे 2800 ते 3200. असे हे क्लास इंटरवल्स आपणाला दिलेले आहेत. ओके, सो दिस इज गिवन. व्हॉट आर द क्लास म्हणजे क्लास मार्क्स कसे काढतो आपण, आपल्याला माहिती आहे. हा जो क्लास इंटरवल आहे त्याचा लोअर लिमिट अप्पर लिमिट त्यांचं ॲडिशन करून त्याला 2 ने भागता आपण. म्हणजे 1200 आणि 800 झाले 2000, त्याला 2 ने भागलं की 1000 म्हणजेच 1000. त्याच्यानंतर इथे 1200 आणि 1600 म्हणजे 2800 झाले, त्याचा म्हणजे हाफ 1400 सॉरी. त्यामुळे 1000 1400, मग नॅचरली 1800 असणार, मग नॅचरली 2200 असणार. आणि मध्ये मध्ये चेक करा 24 आणि 20 यांची बेरीज किती, 44. त्याला 2 ने भागलं की 22, मग 28 म्हणजे ते 2600 होणार. ओके, आणि शेवटी होणार 3000. असे तुमचे मीन्स येतील. मग आता इथे 1 2 3 4 5 आहेत, 3 आणि 3 6 आहेत. आणि आपणाला काय फिलॉसॉफी सांगितलेली आहे की ज्याच्यामध्ये मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी असेल तो आपण ॲश्युम्ड मीन म्हणून घ्यायचा, तो क्लास मार्क जो आहे तो. मग इथे मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 25ला आहे, बरोबर ना, किंवा 30 आहे. परंतु असा काही नियम नाही. मी परवा पण सांगितलं होतं तुम्हाला की ॲश्युम्ड मीन घेताना असं काय मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी पाहिजे तोच त्याचाच तो क्लास मार्क आहे असं काही गरज नाही आहे. तुम्ही 1800 पण घेऊ शकता, तुम्ही 2200 पण घेऊ शकता. साधारणपणाने हे जे काही 6 व्हॅल्यूज आहेत ना त्यातली मधली व्हॅल्यू आपण घ्यायची, किंवा मधल्याचा तुम्ही जरी मीन म्हणजे घेतलात. आता इथे बघा, यात 2 व्हॅल्यू वर आहेत, 2 व्हॅल्यू खाली आहेत. म्हणजे मधल्या 2 व्हॅल्यू काय आहेत ॲक्च्युअली, 2200 आणि 1800. म्हणजे 22 आणि 18 30 आणि 10 40. 40 हा 4000 म्हणजे 4000 हे यांची बेरीज येते. त्याला 2 ने भागून 2000 जरी तुम्ही ॲश्युम्ड मीन घेतलात तरीही चालतो, काहीही त्याच्यामध्ये बिघडत नाही, हे लक्षात घ्या. मग आपण काय करूया, इथे 2200 जो आहे तो आपण ॲश्युम्ड मीन घेऊया. ओके, सो दिस व्हॅल्यू 2200
वी विल टेक ॲज ॲश्युम्ड मीन ए. आणि मग DI काढूया. 1000 वजा 2200 म्हणजे इथे किती येणार बघा, वजा 1200. 1400 वजा 2200 म्हणजे वजा 800. 1800 वजा 2200 म्हणजे वजा 400. मग इथे येणार 0. मग इथे येणार किती येणार तुमचं 400. 2600 वजा 2200 ना म्हणजे 400. आणि 3000 वजा 2200 म्हणजे 800 आलं. आता ह्या ज्या सर्व व्हॅल्यूज आहेत, वजा 1200 वजा 800 वजा 400, यांचा ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजर काय आहे, नॅचरली 400 आहे. बघा, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजर ऑफ ऑल दीज व्हॅल्यूज इज 400. बघा ना, 800ने काही 1200ला भाग जात नाही, 400ने जातो, 400ने 800ला जातो, म्हणजेच वजा 800ला पण जाणार, 400ने 400ला जातो, शून्याला तर कशानेही भाग जातो, आणि 400ने 800ला पण भाग जातो. त्यामुळे इथे मी काय लिहिणार, इथे खरं असं लिहिलं पाहिजे आपणाला, ॲश्युम्ड मीन इज 2200 आणि G विच इज GCD ऑफ DI इज इक्वल टू 400. मग आता UI काढा, DI अपॉन G. ह्या DIच्या व्हॅल्यूज आहेत ना, मग वजा 1200 भागिले 400 म्हणजे ते किती होणार बघा, वजा 3. वजा 800 भागिले 400 वजा 2. वजा 400 भागिले 400 वजा 1. इथे शून्यच, इथे 1 आणि इथे 2. मग आता कॅल्क्युलेशन्स किती सोपी झाली बघा. आता फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत बघा, 3, 15, 20. सी द फ्रिक्वेन्सीज 3, 15, 20, 25, देन 30 आणि 7 अशा फ्रिक्वेन्सीज आहेत. मग ही वजा 3 आणि 3चा गुणाकार वजा 9 झालं. वजा 2 आणि 15चा गुणाकार वजा 30 झालं. मग हे वजा 1 आणि 20चा गुणाकार वजा 20 झालं. इथे 0 झालं, इथे 30 झालं आणि इथे 7 दुणे 14 झाले. मग आपल्याला कशाचं ॲडिशन करायचं आहे, ॲज युज्युअल समेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सीज आणि समेशन ऑफ FI UI. सो हिअर आय वॉन्ट समेशन ऑफ FI. ते किती येणार, 15 आणि 3 18 आणि 20 38 आणि 10 48 आणि 10 58 आणि 5 63 आणि 30 93 आणि 7 100 फॅमिलीज होत्याच, त्यामुळे 100. आणि हे किती येतं आता बघा, वजा 9 आणि किंवा आधी हे बघा, हे वजा 30 आणि अधिक 30 कॅन्सल होतील, बरोबर आहे. नंतर हे वजा 20 आणि वजा 9 वजा 29 आणि अधिक 14 म्हणजे इथे वजा 15 येणार. हे झालं तुमचं समेशन ऑफ FI UI. आय विल राईट इट हिअर. दिस इज इक्वल टू वॉट, समेशन ऑफ FI UI. So after this, what we are going to do is, you are going to calculate U bar. Okay, U bar is what? Summation FI UI. I will enlarge this, and when required, I will make it again readjust it. So U bar now you have to calculate. What is U bar? It is summation FI UI divided by summation FI. Okay. So it will be, what is summation FI UI? Minus 15 divided by summation FI म्हणजे 100. So this is minus 0.15. Now what is the formula for X bar? It is A plus U bar into G. See, this is the formula that is already given to you. Okay, बघा हा फॉर्म्युला. U bar is equal to आपण कॅल्क्युलेट केलं, X bar is A plus U bar into G. मग U बारची व्हॅल्यू किती आहे, ए आपण काय घेतला आहे बघा, ए आपण घेतलेला आहे 2200. G ची व्हॅल्यू किती आहे 400. त्याच्यामुळे काय होईल, आता याचं उत्तर काय होईल बघा, ए इज 2200, ए इज 2200 प्लस U बार म्हणजे हे मायनस 0.15 गुणिले G विच इज 400, बरोबर ना. म्हणजेच काय होणार बघा, 2200 अधिक, आता हे 15 चौक 60 म्हणजे तुम्ही जेव्हा हे गुणणार तेव्हा हे 2 शून्य तिथे असणारच, आणि हे 15 चौक 60 मायनस साईन येणार, ते म्हणजे 60 येणार इथे, आणि इथे तुम्हाला मायनस साईन आणि हे प्लस असल्यामुळे इथे ॲक्च्युअली शेवटी मायनस साईन येणार, आणि इथे दशांश चिन्हानंतर 2 संख्या आहेत म्हणजे इथे मायनस 60 येणार. म्हणजेच तुमचं उत्तर काय आलं, 2200 वजा 60. बघा म्हणजेच किती येणार, 2140. See whether the same answer they have got. See whether same answer they have got. So final answer बघा, रुपीज 2140. Okay. So what finally we will write here?
द मीन insured value, mean insured amount is rupees 2140. स्टेप डेव्हिएशन मेथड आपण वापरली. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, वी हॅव टू राईट ऑल द क्लास इंटरवल्स, देन वी हॅव टू राईट क्लास मार्क्स. वन ऑफ दोज क्लास मार्क्स विल बी कन्सिडर्ड ॲज ॲश्युम्ड मीन. आणि मग आपण डी आय काढणार. डी आय म्हणजे डिफरन्स. मी कालच सांगितले तुम्हाला, डिफरन्स ऑफ वॉट, एक्स आय व्हॅल्यू आणि ए. इथे ए हा एकच आहे त्यामुळे इथे कॅपिटल आहे. एक्स आय मात्र अनेक आहेत, ते हा x1, हा x2, हा x3. म्हणून याला आपण काय म्हणणार, D1. D1 म्हणजेच काय, x1 मायनस ए, म्हणजेच 1000 वजा 2200. म्हणून हे असं आलं. मग आपण यू आय काढलं. हे यू आय कसं काढलं आपण, तर ह्या ज्या सर्व डी आयच्या व्हॅल्यूज आहेत त्यांचा जीसीडी काढला आपण. जीसीडी म्हणजेच काय, ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजन, मसावी ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, तो आपण इथे कॅल्क्युलेट केला. म्हणजे काय करायचं त्याच्यासाठी बघा, इथल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण बघायच्या. आधी जीसीडी हा निगेटिव्ह कधीच नसतो, तो नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. बघा निगेटिव्ह कसा असेल, वजा 400ने पण ह्या सर्वांना भाग जातो, पण वजा 400 पेक्षा 400 मोठा आहे ना. ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजन तुम्हाला पाहिजे, तो निगेटिव्ह असणार नाही. कारण जर वजा 400 आणि 400 ह्याच्यामध्ये 400 हा मोठा आहे डिव्हिजन. बघायचं आपण कुठल्या, आता 800ने जातो का सर्वांना भाग, नाही. 400ने जातो का, हो. वजा 400ने जातो का, हो. पण 400 आणि वजा 400 यातील तर ग्रेटेस्ट कोणता, 400. कॉमन डिव्हिजन पाहिजे तो तुम्हाला. कॉमन डिव्हिजन म्हणजे या व्हॅल्यूने या सर्वांनाच भाग जातो, आणि सर्वांना भाग जाणारे आणखी एक आहे व्हॅल्यू वजा 400, परंतु मोठी कुठली त्यातली, 400. म्हणून आपण जीसीडी ऑफ डी आय हा 400 घेतला. आणि मग आपण यू आय कॅल्क्युलेट केलं. डी आय डिवायडेड बाय जी, म्हणजे वजा 1200 भागिले 400, वजा 800 भागिले 400, वजा 400 भागिले 400. आणि मग हे जे यू आय आहेत त्याच्यामध्ये आपण एफ आय आपण जे आहे त्याचा आणि यू आयचा प्रॉडक्ट घेतला, म्हणून हा कॉलम तयार झाला, एफ आय यू आय. मग नेहमीप्रमाणे आपण काय केलं, समेशन एफ आय यू आय आणि समेशन एफ आय यांचा वापर करून यू बार काढलं आपण. यू बार आलं -0.15. आणि मग हा आपण एक्स बारचा फॉर्म्युला वापरला, ॲश्युम्ड मीन प्लस यू बार इंटू तो जो जीसीडी आहे तो. हे सर्व कशासाठी केलं जातं, कॅल्क्युलेशन सिम्पल व्हावीत म्हणून, बरोबर ना. हा जो प्रॉडक्ट आहे ना, तुम्ही लक्षात घ्या, जर तुम्ही 1000 गुणिले हे फ्रिक्वेन्सी 3, मग 1400 गुणिले 15 हा डायरेक्ट मेथडने जर करायला गेला असतात तर दॅट वॉज अ व्हेरी टीडीएस कॅल्क्युलेशन्स वेअर इन्व्हॉल्व्ड इन दॅट प्रॉब्लेम. इथे काय झालं बघा, व्हॅल्यूज कमी कमी लहान झाल्या. व्हॅल्यूज वजा 1200, त्याच्यापेक्षा आपणाला वजा 3 ही व्हॅल्यू हँडल करायला सोपी आहे. सी, ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू मेक द कॅल्क्युलेशन सिम्पल. फॉर दॅट ऑल दीज मेथड्स आर डेव्हलप्ड. सो ओरिजिनली इट वॉज डायरेक्ट मेथड वेअर यू आर जस्ट टेकिंग प्रॉडक्ट ऑफ एक्स आय व्हॅल्यूज आणि फ्रिक्वेन्सी, आणि मग त्यांचं ॲडिशन करून आपण त्याला समेशन एफ आयने डिवाइड करत होतो. म्हणजे बघा तुमचा बेसिक फॉर्म्युला काय होता, समेशन एफ आय एक्स आय अपॉन समेशन एफ आय. दिस वॉज युअर डायरेक्ट मेथड फॉर्म्युला. दिस वॉज डायरेक्ट मेथड. सी, आय विल राईट DM, डायरेक्ट मेथड. मग आपण ॲश्युम्ड मीन मेथड हा कन्सेप्ट बघितला. आता त्याच्याहून पुढे जाऊन आपण आणखी व्हॅल्यू सिम्प्लिफाय केल्या. आणि खरं रिअल लाईफमध्ये काय असणार, हे असे एवढेच क्लास इंटरवल नसतात. क्लास इंटरवल्स मे बी व्हेरी लार्ज, खूप नंबर असतो क्लास इंटरवल. इथे किती आहेत क्लास इंटरवल, 800 ते 1200 हा पहिला, 1200 ते 1600 हा दुसरा, 1600 ते 2000 तिसरा. 6 क्लास इंटरवल आहेत फक्त. इन रिअल लाईफ इट मे बी 10 to 20 क्लास इंटरवल्स. द फ्रिक्वेन्सीज मे बी व्हेरी लार्ज. मग अशा वेळी तुम्हाला ती मोठ्या मोठ्या व्हॅल्यूज हँडल करण्यापेक्षा सिम्पल जर आपण ते काम केलं, लहान केल्या त्या व्हॅल्यूज, आणि शेवटी वी आर गॅरंटीड की तुम्ही कुठलीही मेथड वापरा, यू यूज डायरेक्ट मेथड, यू यूज ॲश्युम्ड मीन मेथड, और यू यूज स्टेप डेव्हिएशन मेथड, युअर आन्सर इज बाउंड टू बी सेम. उत्तरं बदलणार नाहीत, मेथड्स बदलल्या. बघा तुम्ही एखाद्या डेस्टिनेशनला जायचं असेल, 3-4 रोड्स असतात. तुम्ही रिअल लाईफ उदाहरण घ्या, 3-4 रोड्स असतात. आपण कुठला रोड नेहमी प्रिफर करतो, जो आपल्याला लवकरात लवकर मला त्या स्थळापर्यंत नेऊन सोडेल. त्या एखादं समजा तुम्हाला एसटी स्टँडला जायचं आहे, तुम्ही शाळेमध्ये आहात, शाळेतून एसटी स्टँडपर्यंत जायला समजा 4-5 रोड्स आहेत, तुम्ही कुठला रोड प्रिफर करणार. नॉर्मली आपण असा रोड प्रिफर करू की जो आपल्याला लवकरात लवकर स्टँडपर्यंत नेऊन पोचवेल. तुम्ही स्टँडपर्यंतच पोचता, तुम्ही दुसऱ्या लांबच्या रोडने गेलात, मध्यम असा एक रोड असेल त्याने गेलात, तरी शेवटी तुम्ही जाऊन पोचणार कुठे,
त्या स्टँडलाच जाऊन पोचणार ना. कळतंय का तुम्हाला? म्हणजे नेहमी एक लक्षात घ्या, मॅथमॅटिक्समध्ये कसं असतं की वेगवेगळ्या मेथड्स ते लोक डेव्हलप करतात. स्टॅटिस्टिक्समध्ये तर अशा अनेक गोष्टी दिसतील तुम्हाला. डिफरंट वेज आर देअर टू फाइंड द मीन, डिफरंट वेज आर देअर टू फाइंड मेडियन एटसेट्रा. परंतु कुठलीही मेथड तुम्ही वापरा, तुम्हाला अँसर तेच येणार जे अपेक्षित आहे. इफ यू डोंट मेक एनी एरर्स इन द कॅल्क्युलेशन्स, यू आर बाउंड टू रीच टू द सेम अँसर. ओके, त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या मेथड्स आपण शिकतो आहोत. प्रत्येक मेथडच्या बाबतीत काय आपल्याला ॲडव्हान्टेज आहे हा आपल्याला माहिती पाहिजे. कुणी तुम्हाला जर विचारलं की कम्पेअर डायरेक्ट मेथड अँड अश्युम्ड मीन मेथड अँड ऑल्सो स्टेप डेव्हिएशन मेथड, विच मेथड यू विल प्रिफर, तर डेफिनेटली युअर आन्सर शुड बी स्टेप डेव्हिएशन मेथड. इट इज व्हेरी what we can say efficient method of calculating mean. काय एफिशियंट आहे? तर तुम्हाला शेवटी जे गुणाकार घ्यावे लागतात, ॲडिशन्स करावी लागतात, ती लहान लहान नंबर्सची करावी लागतात. फ्रिक्वेन्सी काय असतील ते आम्ही बदलू नाही शकत, परंतु XI आणि FI हा जो प्रॉडक्ट आहे तो त्यातला कळीचा मुद्दा आहे. पण ज्यावेळी मी ॲश्युम्ड मीन मेथड वापरतो किंवा मी स्टेप डेव्हिएशन मेथड वापरतो त्यावेळी ह्या व्हॅल्यूज लहान होत जातात आणि त्याच्यामुळे मला ते प्रॉडक्ट घेणं, ॲडिशन घेणं, मीन काढणं हे सोपं होतं. शेवटी फायनली आन्सर तेच आहे. फायनली आन्सर काही बदलणार नाहीये, मीन काय बदलणार नाहीये तुम्ही कुठलीही मेथड वापरली तरी. सो ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घ्या. आपण आधी पहिलं महत्त्वाचं तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी एक लक्षात घ्या की आपण हे सर्व का शिकतो आहोत हे आपल्याला आधी कळलं पाहिजे. या वेगवेगळ्या मेथड्स आपल्याला का ते शिकवत आहेत, काय त्यांचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. एक बुलडोजर डोळ्याला झापडं लावून अभ्यास करू नका की हे असं आहे, हे मी असं करणार. हे का, ह्याचा काय फायदा आहे? त्या स्टेप डेव्हिएशन मेथडपेक्षा अश्युम्ड मीन मेथड आणि त्याच्यापेक्षा ती पहिली जी डायरेक्ट मेथड आहे यांच्यामध्ये कोणती मेथड कठीण आहे, ती कधी कठीण होते असं आहे का? प्रत्येक वेळी तुम्ही स्टेप डेव्हिएशन मेथडच वापरा म्हणतोय आपण? नाही. हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. पेपरामध्ये ज्यावेळी प्रॉब्लेम येणार ते तुम्हाला आता कसं आहे, अगदीच सोपा असतो पेपर. स्टेप डेव्हिएशन मेथड वापरून सोडवा असंच ते सांगणार, किंवा अश्युम्ड मीन मेथड वापरून ते सोडवा असंच ते सांगणार. परंतु तुम्हाला इंटरनली माहिती पाहिजे की हा प्रॉब्लेम मी कुठल्या मेथडने सोडवणार. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फ्रिक्वेन्सी टेबल असं जर विचारलं तर, अँड इफ यू हॅव टू डिसाइड विच मेथड टू यूज, देन इट इज युअर डिस्क्रिशन. तुम्हाला हे जाणवलं पाहिजे की इथे मला स्टेप डेव्हिएशन मेथड वापरली तर फायदा होईल, इथे मला अश्युम्ड मीन मेथड वापरली तर फायदा होईल. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. आय होप you understand whatever I am telling to you. We will stop here in this lecture. We will continue with the other things in the next lecture. Okay. Again, I appeal you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you.